ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. સચ્ચિદાનંદ સ્વામી અસીમજી ચા બોલાવો, બાળકો આવે ત્યાં સુધી હું ફોલો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જય ઓ દાદા સચ્ચિદાનંદ. જી જય સચ્ચિદાનંદ. ત્રિમંત્ર બોલાયો પ્લીઝ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો નમો વિતરાગાય. વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો નમો અરિહંતાણમ. અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો નમો સિદ્ધાણમ. સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો નમો આય. આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો નમો વજ્જાયાણમ. વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો નમો લોય લોય સવ સાહુણમ. સાહણમ. ऐसो पंचन मुक्कारो. એસો એસો પંચન પંચન મુક્તારો. મુક્કારો. સવ પાવપણાસનો. સૌ સૌ પાવપણાસન. પાવપણાસનો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ. મંગલાણં ચ સૌ મંગલાણં ચ સૌવેસીમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. પડવમ હવૈ મંગલમ. મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ઓમ નમો ભગવતે ભગવતે વાસુદેવ. વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ નમઃ શિવાય. શિવાય. જય સચ્ચિદાન. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. जय जिया सच. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ। उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। देव हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। दक्ष हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान. भगवान, हम हैं आपके बच्चे। हम 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 है है आपके आपके बच्चे, बच्चे. हैं सच्चे। दिल दिल के के हैं हैं सच्चे. सच्चे, फिर भी है कच्चे। फिर भी फिर फिर भी फिर भी भी है हैं कच्चे। कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे. दक्ष हाँ, हे श्रीआत्मा दादा भगवान आप अलग हो, दक्ष लगे हे श्रीआत्मा दादा गण परमानेंट हो, दक्ष टेम्पररी है श्रीआत्मा दादा गण प्रिय लो, दक्ष रिलेटिव है जय सच्चिदानंद। जिया हाँ,
हे दादा भगवान, आगे से मैं सभी जीव मात्र को रिस्पेक्ट दूंगी ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले। ओके केशव दादा, आ जाता हूँ। हम एडेप्टेबिलिटी एडजस्ट एवरीवेयर पे बातें कर रहे थे। हाँ उसमें आपने बताया था पॉजिटिविटी, पॉजिटिव नेगेटिव क्या ग्रहण करते हैं, क्या हाँ सोचते हैं, और प्योर चित और इम्प्योर चित के बारे में चल रहा है। हाँ बरोबर। तो आप होमवर्क किया था, देखने का था कि आपका चित किधर किधर भगता है। और कल बिहारी दादा ने बताया था कि कैसे प्योर चित कर सकते। आप बाद में मोर बात करेंगे चित में। जी हाँ। हाँ, जय सच्चिदानंद। कल बिहारी दादा ने बोला था ना कि त्रिमंत्र आंखें बंद करके करना है। तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मुझे डिस्ट्रैक्शन हुआ था थोड़ा। तो तब मैंने 5 टाइम्स त्रिमंत्र किए थे आंख बंद करके। तो उससे मुझे मेरा चित्त है ना वो थोड़ा कम भटकने लगा था और फिर मैं 100% फोकस से मैं पढ़ाई कर पाई थी। वेरी तो गुड। पढ़ाई कैसे रहा? हाँ, अच्छा। टेस्ट टेस्ट दादा आज नहीं लिया मैंने। सेल्फ टेस्ट नहीं लिया? हाँ, नहीं, अभी रात को ले लूंगी। अच्छा। देव? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज स्टडीज में तो कुछ नहीं किया था, एंड बिहारी दादा ने जैसे बोला था वैसे अभी आंख बंद करके तो नहीं किया था। प्रेयर में किया था, लेकिन वो आंख बंद करके नहीं, ऐसा खुल जाती थी बीच में आंख, वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता था। नहीं, वो तो काबू मकता है कि आंख बंद करके ही अंदर जाने का है ना। कि बिहारी जी ने क्या बोला था? आउटर कर्म, इनर कर्म। तो हम तो इनर कर्म का सफाई करने का है। दक्ष? हाँ, जय सच्चिदानंद दादा। दादा, आज 5 बार मैंने त्रिमंत्र बोले थे जब आज सुबह सत्साधन कर रहा था। और दादा अभी मैंने सेल्फ टेस्टिंग नहीं करी है। और दादा वो कल मेरा मॉरल साइंस का पेपर है, तो अभी सोने से पहले सेल्फ टेस्टिंग करके सोऊंगा। ओके। करिश्मा? ओके। देव, हाँ आपको बिहारी दादा ने बोला था ना चित क्या है, और हाँ उसको प्योरीफाई कैसे करने का, इम्प्योरीफाई कैसे होता है? हाँ। वो, बोलो। चित्त, बिहारी दादा ने ऐसा बोला था कि मन, हमारा जो मन है वो हमेशा एक जगह पे रहता है। हमारा चित्त जो है वो सभी जगह भटकता रहता है। जैसे कि हम कभी अगर पढ़ाई या फिर कुछ करने बैठे हो, तो उस टाइम पे हमारा मन एक ही जगह पे रहता है, लेकिन हमारा चित्त कहीं और भटकता है कि घर में खाना बन रहा है, या फिर टीवी चल रहा है, मैच चल रहा है, या फिर फोन में कुछ देखा होगा वो याद आएगा। तो जब वो भटकता है तो वो अनप्योरीफाई जैसा, मतलब वो प्योर नहीं होता है तब। और अगर हम उस पे कंट्रोल रखेंगे और चित्त को एक जगह पे रखेंगे तो वो प्योर हो जाएगा। ओके। यशो दादा, अभी बातें करो मोर के चित का हाँ काम क्या है और कैसे उसको अच्छी तरह के समझ में आएगा। हाँ बरोबर। ये है अभी चित, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो चार अंतस्करण के भाग है ना, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये हमारे अंतस्करण के बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। उसमें से हमारा जो चित्त वाला भाग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्त क्या होता है कि अभी आप हमारे साथ अभी बैठे हैं तो बात भी कर रहे हैं, तो चित्त क्या है एकदम दूसरी जगह पे चला जाएगा, चलो खाना अभी क्या बना होगा। और फिर चित्त बोलेगा कि अरे इससे तो बेहतर है कि मैं अभी क्या है सत्संग बाद में करता हूँ, या तो अभी थोड़ी देर पहले खाना खा लेता हूँ। ऐसा उसका धर्म क्या है, वैसा हर एक जगह पे वो चित्त भटकने को चला जाता है। तो अभी क्या है कि जब हम किसी भी जगह पे, एक जगह पे कहाँ भी जो भी काम कर रहे हैं, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, सत्संग। सत्संग। सत्संग कर रहे हैं, बरोबर। तो जिस समय हम सत्संग कर रहे हैं तो उस समय हमारा पूरा चित्त यहाँ पर हाजिर होना चाहिए। आप क्या बोल रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ,
उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो ये जैसे जैसे हम इस जगह पे कंसंट्रेशन करते जाएंगे और जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो आप ग्रहण करोगे, आपको ऐसा अपने अंतस्करण में उतारोगे, तो वो क्या है, वो अंदर आपका ऐसा प्योर होता जाएगा चित्त। पर जिस समय मैं बात कर रहा हूँ और उस समय आप घर में किचन में चले गए, कहीं पढ़ाई में चले गए, कभी घूमने चले गए, तो वो क्या, चित्त तुम्हारा इम्प्योर होता जाएगा। और जितना चित्त इम्प्योर होता जाएगा तो आप प्योरिटी में से बाहर निकलते जाएंगे। और प्योरिटीज में से बाहर निकलते जाएंगे तो जो आपको फायदा होना चाहिए, जो जिसकी वजह से पूरा चित्त प्योर होके आपको पूरा दर्शन खिला दे सकता है, आपका दर्शन इतना खिल सकता है ताकि आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन हो सकता है, ऐसे चित्त को आप ऐसा छोड़ देते हैं। और चित्त को क्या करना चाहिए, उसको ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए कि आपका चित्त कहाँ कहाँ जा रहा है। अगर वो भटकने जा रहा है तो उसको वापस खींच के लाने का, फिर उसको समझाने का कि इस तरह से जो चित्त बाहर चला जाएगा तो आपका उपयोग पूरा बिगड़ जाएगा, आपका कंसंट्रेशन चला जाएगा, तो आपको जो लाइफ में फायदा होना चाहिए उसकी जगह नुकसान होगा। तो हमको हमेशा प्लस माइनस करते आना चाहिए कि मुझे लाइफ में नुकसान चाहिए कि आपको फायदा चाहिए। अपने आप से क्वेश्चन पूछो, आपको क्या चाहिए लाइफ में? फायदा। फायदा चाहिए। फायदा। हमेशा अपने को नुकसान अच्छा लगता है? आपके पॉकेट में से 50 रुपया पड़ा हो या 100 रुपया पड़ा हो, वो आपके पॉकेट में से गिर जाए तो उसमें से आपको फायदा होएगा कि नुकसान होगा? ज्यादा नुकसान। नुकसान। हाँ, तो नुकसान। हमको हमेशा प्लस माइनस करते आना चाहिए कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ ताकि मुझे फायदा हो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे नुकसान होगा। तो जब तक ये प्लस माइनस करने को आप नहीं सीखोगे तब तक वो आपको चित्त में से जो फायदा लेना चाहिए, चित्त में से जो चित्त की इतनी बड़ी शक्ति है कि उसमें से आपका पूरा डेवलपमेंट हो सकता है। आप चित्त आपका अगर आपके हाथ में रहा, चित्त आपके कंट्रोल में रहा, चित्त आपके हिसाब से चला, तो आप दादा भगवान खुद बन सकते हैं। इतनी शक्ति है, आपको जो बनना है बन सकते हैं। पर अगर अगर आप लूज छोड़ दोगे, इससे क्या होगा, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, या इससे तो इसमें से क्या लाभ होगा, तो आपको जो प्लस माइनस नहीं करने को आएगा तो उसमें क्या है, आप नुकसान में जाओगे। तो हमको हमेशा फायदे में रहने का है। फायदे में रहने का मतलब क्या, कि दादा के आशय मुजब जीने का। दादा का आशय क्या था कि दादा के बच्चे कैसे होने चाहिए, तो दादा के बच्चे ऐसे होने चाहिए कि आसपास पड़ोस वाले घर में माँ बाप सब लोग आपके ऊपर आफरीन होने चाहिए, आपके ऊपर बहुत खुश होने चाहिए। तो वो दादा का आशय था। इसलिए दादा भगवान हमको बार बार पूछते थे कि अभी तुम सत्संग में आए तो मम्मी पापा से पूछ के आए? तो बोला नहीं पूछ के आए। तो क्या वैसा मनमानी करने का, पूछने का, भले आप सही जगह पे जा रहे हो, कभी बिना पूछे तुम चले आए तो वो तुमको ढूंढते रहे तो तुम कहाँ चले गए? तो आपने कितने नियम तोड़े। तो दादाजी भगवान का आशय क्या था, दादा भगवान का जीवन जीने की कला क्या थी, कि आपकी वजह से, आपके हाजिरी की वजह से किसी भी जीव को दुख नहीं होना चाहिए। आपके घर में मामी पापा है, भाई बहन है, किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए। आपका व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए कि सबको सुख मिले। ख्याल आया? हाँ हाँ। दादा। दादा। सब कहाँ देखो चले गए? कहाँ चला गया जिया, कहाँ चली गई? देखो, आप सत्संग में आते हैं, वीडियो ऑन करते हैं, वीडियो ऑफ करते हैं, तो उधर तो आपका चित्त किधर जाता है? ऑन ऑफ करने में। हाँ, हाँ, तो देखो क्यों करते हैं आप? हम्म? एक और जगह, दादा जब कहीं देखो ये सत्संग में एक जगह पे बैठे। हाँ, क्या बोला दक्ष? दादा जैसे कभी वॉशरूम जाना और कभी मम्मी ने यदि कुछ काम हुआ, कोई काम नया डाल दिया इस कारण से। कौन सा कारण है वीडियो को ऑफ ऑन कर दादा दे? जैसे हम्म? दादा जैसे कोई आवाज दादा जैसे कभी मम्मी
अभी बात कर रही थी और मेरे को लगा कि मम्मी ने भी कॉल लगी तो मैं गया। तो वो घर वालों को बोलने का भाई सत्संग है ना, देखो अभी एक तो आप लोग टाइम पे नहीं आते, राइट? तो उसका मतलब क्या है, ये सिंसियोरिटी नहीं है ना आपको, हाँ राइट? 9 बजे मीन्स हाँ 9 बजे, दे वाई दूसरा क्यों 5-10 मिनट ऐसे क्यों होता है? दादा आज वो मम्मी मंदिर गई थी इस कारण से वो लेट हो गया। हाँ तो वो सब ध्यान रखने का, सब मम्मी को बोलने का सबको, हाँ ये सत्संग है, तो जस्ट लाइक क्लास में क्या करते हैं आप, 5 मिनट लेट जा सकते हैं? नहीं दादा फिर वो स्कूल के दिन की पूरी क्लास चली जाती है और हमें घर भेज देते हैं। तो 5 मिनट लेट जाएगा तो टीचर क्या बोलेंगे? चिल्लाएंगे। ये कॉलेज में क्या करता है, प्रोफेसर राह देखते हैं सबको आने के लिए कि तो पढ़ाने नहीं, शुरू कर दे? वो तो पढ़ाना चालू कर देते हैं, फिर कोई आधे लेक्चर में आए या फिर लास्ट 10 मिनट में आए फिर भी। राइट, तो आपका डिसिप्लिन क्या होना मांगता है? टाइम जब जो टाइम पे स्टार्ट होता है उसी टाइम पे आ जाना है। राइट 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 राइट, सो तो ये तो ये थोड़ा ये केशव, डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ हम्म। कि आप नहीं, दादा कितना पर्टिकुलर था डिसिप्लिन में। बहुत बहुत पर्टिकुलर थे दादाजी। अगर अगर हमारा इस तरह से वो हमारा व्यवहार होता तो दादा हमको पास ही नहीं करते। दादा भगवान, हम अगर क्या होता था कि हम लेट आए तो दूसरे सब लोग भी लेट आएंगे, तो दादा भगवान भी लेट आएंगे। तो दादा भगवान क्या करते थे कि सबके आने के पहले खुद पहले आ जाते थे। तो फिर पूरे सत्संग में क्या हो गया कि दादा को जब देखा 5 o'clock, मतलब सब और उसके बाद सब लोग आ रहे हैं, तो भगवान इधर बैठे हैं और भगवान की हाजिरी है, और उसके भगवान आके मंदिर में विराजमान हो गए हैं हॉल के अंदर, और हम सब लोग आराम से आ रहे हैं। तो फिर दादा ने बोला आपको तो दादा भगवान की वैल्यू ही नहीं है, आपकी कदर ही नहीं है। और अगर अगर आपको किसी भी चीज की वैल्यू नहीं होगी तो आपको वो चीज प्राप्त नहीं होगी, आपको ज्ञान की समझ प्राप्त नहीं होगी, आपका आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी। क्योंकि जो जो चीज की वैल्यू करोगे उसकी वजह से उसका फल आता है। अगर आप दादा भगवान की वैल्यू करोगे तो उस इतनी जितनी वैल्यू करोगे उतना दादा की साइंस आपको समझ में आएगी, उतना दादा का ज्ञान आपको समझ में आएगा, उतनी दादा की एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा। पर अगर आपको दादा के लिए वैल्यू नहीं होगा तो आपको लगेगा ऐसे ही वो तो आके बैठ जाते, ऐसा वैल्यू होगा तो फिर उसमें आपको कुछ फायदा नहीं होएगा। यू आर वेस्टिंग योर टाइम हो जाएगा। आप इतना टाइम बैठते हैं वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो हमको हम विचारशील लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, तो इंटेलिजेंट लोग क्या दो दो खोट खाएगा। एक तो टाइम पे नहीं आया उसकी खोट, और फिर कुछ ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा वो खोट। तो दादा भगवान क्या बोलते थे, कभी भी दो खोट नहीं खाने की, एक खोट आने की। एक खोट कैसे आने की कि अगर आपने बहुत ट्राई किया, आपको इधर टाइम पे आने का था पर उसी समय ही आपकी तबीयत खराब हो गई, आप बीमार हो गए या घर में बैठ गए, तो वो क्या है कि उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। पर जब आपकी तबीयत ठीक है, आपका माइंड ठीक है, आपके पास हर एक संजोग ठीक है, तो फिर लेट क्यों आने का। आप समझे? तो हमको हाँ क्या हाँ नुकसान नुकसान नहीं होना चाहिए, हमको हमेशा फायदा होना चाहिए। ऐसा प्लस माइनस करने को जब तक नहीं सीखेंगे ना, तब तक हम लॉस ही लॉस में जाएंगे और कुछ फायदा नहीं होएगा। पर हम तो दादा के बहुत शूरवीर लोग हैं। दादा क्या बोलते हैं, हाँ हम दादा भगवान के शूरवीर हैं, उनके दादा भगवान के शूरवीर बच्चे हैं। तो अभी हमको पक्का बनने का है, हम इसलिए दादा से रोज शक्ति मांगते हैं कि हे दादा भगवान, मुझे आपकी तरह पक्का बनाओ, मुझे आपकी तरह शूरवीर बनाओ, मुझे आपकी तरह शक्ति दो, ताकि जिस हिसाब से आपने जीवन निकाला, जिस हिसाब से आप जीवन जी हाँ के गए,
जिसकी वजह से आपके पीछे सब लोग इधर किस तरह से दीवानों की तरह, पागलों की तरह दादा के पीछे पड़ते थे कि दादा भगवान को नहीं छोड़ने का है, क्योंकि दादा भगवान खुद मिसाल बन गए। इस तरह से हमको दादा भगवान की तरह बनना है, और जब तक हम वो निश्चय नहीं करेंगे तो वो हमारे में गुण पैदा नहीं होंगे। हमको रोज उठ के ये निश्चय करने का कि हे दादा भगवान, मुझे आपकी तरह जीवन जीने की कला सिखाओ। जैसे आप जीवन जी गए, जैसे आपने सबको खुशी दिया, जैसे आपने सबको सुख दिया, वैसा मेरा व्यवहार करके दो, तो आप जो मांगोगे वो दादा भगवान आपको देंगे। पर आपका निश्चय पक्का होना चाहिए। ख्याल आया? वो हाँ तो हाँ यशोदा दादा प्रेयर में तो उन लोग बोलते हैं सब ये। हाँ, पर वो प्रेयर में बोलते हैं, पर वो अभी क्या है कि उनको जो बोलते हैं तो वो दादा से शक्ति मांगनी पड़ेगी। जो दादा भगवान मैं प्रेयर में बोलता हूँ वैसा मैं होता हूँ कि नहीं, उसके खुद के ऊपर वॉच रखने का। जो हम एक एक वाक्य दादाजी का बोलते हैं कि उसके अंदर हम वो प्रेरणा लेके उसके हिसाब से जीवन जीते हैं। हम एक एक वाक्य जो दादाजी के लिए डिमांड करते हैं, दादा से शक्ति मांगते हैं, तो फिर तो वो तो क्या खाली ऐसा ही पेपर पढ़ गए, तो पढ़ने से वो उसका कुछ लाभ नहीं होएगा। हमको अगर अंदर, हमारे अंदर अगर वो परिवर्तन होता है, हम सिंसियर बनते जाते हैं, हम टाइमली बनते जाते हैं, और हमारे हमारे उस व्यवहार की वजह से हमारी प्रगति होती है, तो उसका मतलब समझने का कि हम दादा के हिसाब से चल रहे हैं। पर हमारा हमारा कुछ डेवलपमेंट नहीं होता हो, हम रोज पास होने की जगह रोज फेल होते हो, तो उसमें से हमको क्या डिराइव करने का? कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। हम तो इस तरह से प्रगति नहीं करेंगे तो दादाजी को खुशी मिलेगी? नहीं आपको क्या लगता है कि दादाजी उधर हाजिर नहीं है? दादा भगवान इज ऑब्जर्विंग अस एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, एवरी सेकंड ऑफ लाइफ। दादा भगवान हमको एवरी सेकंड ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि दादा भगवान हमको देखते नहीं है। आपको समझ में आया? दादा भगवान हाँ हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसा आपको हमेशा लक्ष्य में रहना चाहिए। और दादा भगवान आपको देख रहे हैं तो फिर हम कैसे ढीले हो सकते हैं? तो तो हाँ दादा को खुशी नहीं मिलेगी ना। नहीं देखो ये दीपक दादा ने मैसेज भेजा है, प्रेयर इज योर डिसीजन बट चेक योर लिविंग एस्पेक्ट्स। ना यशोद दादा ने बोला ना, सेम थिंग दीपक दादा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेयर इज योर डिसीजन। आप डिसाइड करते हैं कि हमको ये करने का, हमको ये करने का है दादा, हमको ये करने का। एंड देन चेक इज आप कैसे करते हैं। ए करिश्मा, हाँ। आप वीडियो ऑन नहीं करते तो हमको क्या मालूम आप सोती है कि जागती है। नहीं दादा, वो नेटवर्क कनेक्शन कट हो जाता है तो क्या करूं, इसलिए वीडियो बंद रखना है। नो पहले ये तो पापा को बोलो इंटरनेट अच्छा करे। ये सब क्यों ऐसा है, सब आता है। बोलो आज क्या होगा, आज आपने क्या सोते सोते क्या सुना आपने। सोते सोते क्या सुना, मतलब समझी नहीं। हाँ तो आप देखो सोते नहीं। उठ, उठते क्यों नहीं। बीच में हमको स्टॉप करने का, आपते पोते को स्टॉप कर बोलो 1 मिनट हमको क्वेश्चन है। नो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपते पोते कुछ बोलते हैं ना, हाँ। तो के हाँ, बोलने का एक्सक्यूज मी हमको वो एक ये समझ में नहीं आई, कल क्वेश्चन हाँ। लेके आना। हाँ। ओके? दीपक दादा हाँ। क्या बोलता है? Prayer is your decision, but check your living aspects and then keep correcting yourself and finally resolve firmly that you will do it no matter what. I'm
हम इसका पिक्चर करके हमको भेजेगा। ओके ओके, सब मालूम गया। करिश्मा, हाँ कल क्वेश्चन ले आज का वीडियो देखना और कल क्वेश्चन लेके आना इसमें से। हाँ ओ ऐसे होमवर्क करेगा? हाँ आई दादा। नो, जीए को तो टाइम नहीं होगा, पर ये वीडियो देख के क्वेश्चन उसमें से निकालने का। देव, आपके पास टाइम हम मिलेगा? हाँ वो मतलब कोई कुछ बोल नहीं सकते, अगर कुछ आ जाए तो फिर नहीं भी होता है, ना आए तो होता भी है। नहीं, कुछ आज इंस्टेंट आज क्वेश्चन आता तो तुरंत हाथ रेज करने का और बोलने का एक्सक्यूज मी। ओके हाँ दाक्ष, आपको टाइम मिलेगा वीडियो आपको देख के? जिया, इसको बोलो वीडियो देख के क्वेश्चन क्या? खड़ा करने का। ओके, हाँ तो कल हाँ कल करिश्मा टाइम टाइम से आना और आपका हाँ क्वेश्चन फर्स्ट लेगा। और हाँ जो नहीं दादा। जो समझ में नहीं आता है उसको क्वेश्चन करने का कि आपता हाँ पुत्र ने दादा। ये बोल, क्योंकि आपता पुत्र चेंज होते हैं ना, तो बोल रहा है आपता हाँ पुत्र केशव दादा ने ये बोले थे, हमको समझ में नहीं आया। हाँ दादा। ओके जी जी, आपको हाँ भी टाइम मिले तो आप भी कर सकते हैं, आपको टाइम मिले तो। ये हाँ ये वीडियो तो कितना जो होता है, 15 मिनट होता है राइट? हाँ पहला 10 मिनट तो प्रेयर में जाते हैं, और 15 मिनट में तो यू कैन क्विकली करते हैं। ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये नहीं आया क्वेश्चन, समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके करिश्मा, हाँ दादा। टाइम सर आने का कॉल, और आपको क्वेश्चन लेके आना का क्या क्या समझ में नहीं आता। आप पूछते क्यों नहीं है? हम सोते आप सोते हैं। हैं? नहीं दादा। हाँ, नहीं देख ए करिश्मा, हाँ हमको इंस्टीट्यूशन आ जाता है इमीडिएटली, मालूम पड़ता है आप क्या करते हैं बैठ के। वो मालूम है आपको? आपका घर में हम क्या होता है, हम हमको मालूम पड़ते हैं, आपको मालूम है? हाँ, हमको नहीं। समझ में आ जाता हाँ है क्या चल रहा है। हाँ ओके, जब आप जैसे बोलते हैं करते हैं ना, तो हमको तुरंत आ जाता है कि घर में क्या चलता है। हाँ ओके, दादा। चलो जय सच्चे। और दूसरा तो क्या, आपको हम तो अंदाज लगाते हैं, पर दादा तो देखते हैं आपको क्या करते हैं आप। केशव दादा ने क्या बोला कि दादा ऑल द टाइम देखते हैं आपको। तो ये जरा संभालने का। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय काव्या, सच्चिदानंद। आप तो घूम ही रह जाती है, आप वीडियो भी ऑन नहीं करती है। दादा वो नेट फिर नहीं पकड़ा था। तो पापा को बोलो वहाँ, ये दूसरा जिया को क्यों तकलीफ नहीं है नेट का? हाँ, जि- जिया दीदी होती है कि आपका क्या होती है? जिया दीदी है ना? हाँ हाँ, तो जिया दीदी को घर पे नहीं है तो आपके घर पे क्यों प्रॉब्लम है? वो दादा जब भी दादी या दादा के फोन में बैठती हूँ ना, तो ऐसा इश्यू रहता है। तो पापा को बोलो कि दादी का फोन अपग्रेड करके दे, और नहीं करे तो हमें हमको कितना पैसा है हम भेजेंगे आप इसका आपके लिए। ओके, कितना पैसा भेजने का हम बोलो, हम भेजेंगे। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, पापा मम्मी को दे या ख्याल रखना होता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। કિશોરજી, હવે આપણે પદ સાંભળીશું. हाँ जी। અમીબેન, જય जय સચ્ચિદાનંદ. सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ઓકે, હાર્દિકભાઈ મૂકે છે. ઓકે હાર્દિકભાઈ.
Okay, जय Amine. सच्चिदानंद। Okay, Hardik bhai, I'm recording. Okay. Oh, you're recording. Okay, I'll stop recording. Hardik bhai. રેકોર્ડિંગ ચાલુ જ છે યાર. ના, તમે રાખો. Okay. મીઠી વસ્તુ નવા ગોળે ન કડવું વાગોળે છે સહુ કલાકો ના કલાક સુધી જો મન પણ દુઃખ દે છે બહુ મનુષ્યો સમજે મારું મન હકીકત માં છે પરબારું છે જડતે સ્થૂળ રૂપી મન જુદું જ છે આત્માથી ન્યારું અભિપ્રાય જાણેલું મન જે સંગરે કટુ વાતે ભયંકર દુઃખદાયી થાય નથી પોતાનું તે માટે જો પોતાનું જ હોય મન તો કોઈ દાડો ન દુઃખ દેતે જ્યાં પરને માન્યા જ્યાં પરને માન્યા પોતાના અને તેથી જવેદે છે ચડ્યું છે મન જો વંટોળે ભીતર વાયુની વિષમતા બુદ્ધિ બગડી અહમ અંધે મહી વાયુ છે અક્ષમતા પ્રકૃતિ પૂજગલી જાણસો પરાધીન ચાલે પર સત્ય હવા પાણી ને આહારે ભર્યું જેવું તેની કળશે ઇમોશનલ કરતી જે મનગાંઠ છે ચીકણા અહમ જાણ્યા પડ બહુ રાગે દ્વેષે ઘૂંટ્યા અનેકા આવરણની સ્વચ્છંદ બહુ અનેકા આવરણી સ્વચ્છંદ અકેતા ફળ ઉખડતા જોઈ ઘણી ફેર આવે કંટાળો તે દોષો ડુંગળી જેવા છે ઝેરી વિષય કાટાળો મનોચિત્ત બેઉ ભેગા થઈ તરંગોને કરે ઉત્પન્ન કપોળ કલ્પિત ગગન ઘોડે અનંતા ચિત્ર ઘડતા સ્પંદ જે મુજબ માહિતી સંઘરી તે મુજબ જ્ઞાન દર્શન હોય મહી જેવા છે અહંકાર તે મુજબ બુદ્ધિ યોગે હોય નથી કાયમ ગુણો પ્રાકૃત બને દાનેશ્વરી એ ચોર ઘણા સંયોગ આધીન જીવ જગતને
મળશે નહીં ત્યાં ફોડ. ઉપર લેજો ને. બગડતા પ્રાણવાયુથી બગાડો પેસે છે મનમાં. ઉદાને બુદ્ધિ બગડે છે સમાને ભટકે ચિત્ત પરમાં. ગમે ત્યાં સુઈ જાવ ભલે પરંતુ ચિત્ત ભટકે બહાર. ન જોયું હોય એવું એ બતાવે ફોટા ચિત્તાધાર. જુએ છે વર્તમાને ફકત જે દેખે અબ ઘડીએ ચિત્ત ભર્યા જ્ઞાન ભૂત દર્શન પલટતા થઈ જશે શુદ્ધ ચિત્ત. બેધારી વહેતી નિરંતર સ્વધારા યા તો પરધારા. મળે શુદ્ધ જ્ઞાન સુદર્શન મળે સુખ મર્મ અપારા. ને છેલ્લે જ્ઞાન સિંજાતા બને છે સૂક્ષ્મ રૂપી મન. વહેતા કાળે સૂક્ષ્મતર બિન અસરી છેલ્લે સૂક્ષ્મતમ. ને છેલ્લે જ્ઞાન સિંજાતા બને છે સૂક્ષ્મ રૂપી મન. વહેતા કાળે સૂક્ષ્મતર બિન અસરી છેલ્લે સૂક્ષ્મતમ. મીઠી વસ્તુ નવા ગોળે ન કળવું વાગોળે છે સહુ. કલાકો ના કલાક સુધી જો મન પણ દુઃખ દે છે બહુ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પદ કેમ આજે મળ્યું તમને? મીઠું મીઠું મીઠું, ખોટું ખાટું ખાટું ના લાગ્યું? મન ઉપર પદ પહેલી વાર મેં આ વાંચ્યું, સાંભળ્યું. મેં કીધું ચાલો આના ઉપર વાંચીએ. અને આખું મન ઉપર બહુ સરસ કવિરાજે આખું સાયન્સ આપ્યું છે કેશવાનંદજી. આ બે લાઈન જ બહુ કામ બહુ વિચારવા જેવી આ લાઈન મને લાગી. મીઠી વસ્તુ ના વાગોળે અને કડવું વાગોળે છે સહુ. કલાકોના કલાક સુધી જો મન પણ દુઃખ દે છે બહુ. આમ વિચાર્યું ને ત્યારે એમ થયું કે આ તો કેટલું વિચારવા જેવું છે ને મન આવું કરી જાય છે કામ. આ પ્રકાશ પાડો થોડું. હા, કારણ કે આ કવિરાજને તો શું છે કે દરેક વસ્તુમાંથી એમની અંદર જે વસ્તુ કામ કરતી હતી ને એ મનનો સ્વભાવ શું છે, એમને પોતાને જે બધું દેખાતું હતું, પોતાને જે અંદર થતું હતું અને દાદાની જે વસ્તુ એને પકડાતી હતી દાદાની વાતો ઉપરથી, એ આખું લખાઈ જતું હતું. કારણ કે આ વસ્તુ નોર્મલી શું હોય છે કે કોઈને પોતાની અંદર તો જોવાની ફુરસત જ નથી હોતી અને પોતાની અંદર શું ચાલે છે એનું કોઈ દિવસે કોઈને લક્ષ્ય રહ્યું નથી. ખાલી બહાર જ બીજાના જ દોષ જોજો કરે છે લોકો. બીજાની શું છે એ દેખાય છે, બીજો શું ઊંધું કરે છે એ દેખાય છે, પણ અંદર શું ચાલે છે એ તો દાદાની સાયન્સ ખુલ્લી થઈ છે. અને આ કવિરાજે પછી વધારે ફોડ પાડ્યા, કારણ કે આ આખું વિજ્ઞાન જે રીતે દાદા કહેતા હતા ને કે અનુભવ જ્ઞાન છે, જેવી રીતે કવિરાજ
અનુભવ થતો હતો તેવી રીતે દાદાને હમ અનુભવ થતો, એટલે આ બધી વસ્તુ બહાર નીકળી છે. નહીં તો આ બહાર હમ ન નીકળે. આ મીઠી વસ્તુ ન વાગોડે, કારણ કે મીઠી વસ્તુ હમ હોય ને કોઈને કોઈને વિચારે ના આવે, પણ કડવું હા આવે તો આખો દિવસ બોલે આ તો સાલું બહુ ખોટું આવી ગયું, ખાવામાં મજા ના હમ આવી, આ તો હમ રસમાં ખાટી કેરી મૂકી દીધી, કેરીનો રસ હમ ખાટી કેરી મૂકી દીધી, ચાખવું ના જોઈએ. એટલે આ મન શું હમ કરે, કલાકોના કલાકો એમાં જ બધું રચ્યા પચ્યા રહે, કે આટલી બધી હમ જમવા બોલાવ્યા તોય આટલું બધું કાળજી નહીં કરી બરોબર. એટલે હમ પછી શું થાય કે કલાકોના કલાકો જતા રહે તો પછી એ જ મન બહુ દુઃખ આપીને જાય. એના માટે વાળા હમ માટે કર્મો બંધાઈ જાય, એમના દોષો દેખાઈ જાય, તો આપણું વિજ્ઞાન ક્યાં જતું રહ્યું? કરેક્ટ. આપણું જે આપણે થાળીમાં આવ્યું એ જ આપણું જે લક્ષ્ય હતું. તે થાળીમાં શું આવે છે, જે દાદા કહેતા હતા કે જે આવે છે તે આપણે સમજવાનું કે આજે મારો દિવસનો હિસાબ આ છે, જે થાળીમાં હમ આવ્યું કરેક્ટ છે. એ રીતે એ દાદાની જે સાયન્સ પકડાઈ જાય તો આપણો જે કલાકોના કલાકો મન બધું વંટોળે ચડી જાય છે એ આપણું બચી જાય, પોતાના સ્વમાં હમ જતા રહે. પોતાનું લક્ષ્ય હમ પ્રમાણે આપણું જીવન જાય. દાદા કે આ જ્ઞાન મળ્યા પછી એક સેકન્ડ પણ વ્યર્થ કરવા જેવું નથી. એક સેકન્ડ એવું વારે નથી. ઘડી કેમ બોલતા હતા, અને આમાં હમ શું કે છે કલાકોના કલાકો જતા રહે. હા કેવી બધી કોન્ટ્રાડિક્ટરી હમ વસ્તુ. આપણે કઈ હમ મનનો સ્વભાવ કેવો છે કે આ બધું વંટોળે ચડી જાય તો કલાકો જતા રહે એમાં. હા બધું ખરી વાત કેલ્ક્યુલેશન છે. કરે કે આ ખોટું કર્યું, આ બરોબર નહોતું, આ આવી રીતે ના હોવું જોઈએ, આ વ્યવહાર કરતા હમ નથી આવડતું. કેટલું બધું અંદર હમ ઘૂસી જતા હોય છે. હા પણ રામ કહેતો કે આ તો સંજોગ આવ્યો, અને સંજોગ આવ્યા પછી આ બધું ઊંધું થયું કે છતું થયું, તરત જ હમ ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડમાં એમાંથી બહાર નીકળી જતા હતા દાદા. હમ એવું શીખવાડતા હતા. કલાકોના કલાકો મનના કયા પ્રમાણે અને મનના સબ્જેક્ટ પ્રમાણે આપણે જતા રહીએ તો આપણે કેટલું હમ બધું નુકસાન થઈ જાય આપણું. આખું જીવનનું રાઈટ. આટલું બધું અમૂલ્ય તક આપણી જતી રહે આપણા હાથમાંથી. દાદા કે કોઈ હમ બી સંજોગ આવ્યો છે તો તમને કઈ ને કઈ વસ્તુ શીખવા માટે આવ્યો છે, તમને કઈ નો કઈ વસ્તુનો બોધ આપવા આવ્યું છે, કઈ ને કઈ હમ વસ્તુમાંથી તમારે તારણ કાઢવા માટે આવ્યું છે, કઈ ને કઈ વસ્તુ તમને સમજાવવા માટે આવી છે. તે વખતે રાઈટ. આપણે પેલું ટાઈમ બગાડી દઈએ. હમ રાઈટ. આ અહીંયા જાગૃતિ રાખવાની છે. આપણે આપણી જાગૃતિ જાગૃતિ રાખવાની. રાખવાની છે કે આપણે હમ આપણું અંતસ્કરણ શું કરી રહ્યું છે, આપણું મન શું બોલી રહ્યું છે, મન શા માટે કૂદાકૂદ કરે છે, મન કયા રાઈટ. કારણથી આવી રીતે આ બધી અવસ્થાઓમાં જતો રહે છે. એ હમ આપણે ઓબ્ઝર્વેશન રાખવાનું અને એના પર આખું ફોકસ રાખવાનું, એના પર આખી લાઈટ મૂકવાની. ત્યારે રાઈટ તમારે મૂકવાનું. ધીરે 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 મન તમારા વશમાં આવે, તમારું ચિત્ત હમ તમારું કંટ્રોલમાં આવે, અને મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર પછી એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે થઈ જાય તો પછી તમને હમ જીવન જીવવાની મજા આવે. મજા આવે. એવું છે. રાઈટ. પદ વયું ગયું, મૂકો ને હાર્દિકભાઈ. એમાં બે લાઈન બહુ સરસ છે બીજી. હા. જો પોતાનું જ હોતે હોત મન તો કોઈ દાડો દુઃખ ને જ ના દુઃખ દે. દેતે. હા હા જ્યાં પર ને માન્યા પોતાના અને તેથી જ વેદે છે. હા, કેટલું સુંદર લખ્યું છે. જે હા પોતાના કયા પ્રમાણે મન ચાલે અને પોતાનું જ મન હોય તો આપણે કેવું એના પર હમ હુકમ કરી શકીએ. બરોબર ને? હમ હમ તો કોઈ દાડો ન દુઃખ દે, તે આપણે આપણા કંટ્રોલમાં હોય અને આપણા કયા પ્રમાણે હોય. આપણે આપણા ઘરમાં નોકર હોય, એ કામ કરતો હોય, બરોબર, આપણે એને ખબર હમ છે કે આપણે એને પગાર આપીએ છીએ તો એ કેવું સરસ કામ કરે, કયા પ્રમાણે હમ કામ કરે. પણ પોતાનું તો કોઈ છે જ નહીં આ સંસારમાં. છે જ નહીં. પૈસા આપીએ તો બી પોતાનું સામેવાળો થઈ જાય. હમ તો દાદા રાઈટ. કવિરાજ શું કે જ્યાં પરડે માન્યા પોતાના, જે આપણું નથી એને આપણે હમ છે કે આ તો મારો જ છે, આ મારો છોકરો છે, મારા વાઈફ છે, હમ મારો સન છે. અને હવે જે છે નહીં હકીકતમાં, પણ આપણે એવું માની લઈએ હમ છીએ કે આ મારો જ છે ને, મેં જન્મ આપ્યો છે, હમ
કે પ્રમાણે છે. હમ અને જે કે છે, જે પર છે એને પોતાનું માને છે, એટલે એના લીધે એને હમ કેટલું બધું વેધવું પડે છે, કેટલું બધું દુઃખ સહન હમ છે. કારણ કે એ છોકરો જો કોઈ દિવસે કે બાપને કે તારામાં અક્કલ નથી, માને કે તમને તો કશું આવડતું જ નથી, તમે તો ખાલી આમ ટાઈમ જ હમ પાસ કરો છો, તમે શું કરો છો, તમને હમ ચલાવતા આવડતું જ નથી, મને કેટલું દુઃખ હમ આવે છે, આમ થાય છે, તેમ થાય છે. જો આપણે એ કહી દે તો એ પોતાનો છોકરો કે છોકરી હોય એ ગમે? ના ગમે. ના ગમે. એટલે પછી શું કરવું પડે? વેદે. પછી એને સહન ના વેદે. થાય પછી એને વેદવું પડે. હમ એટલે હમ આ સંસાર, કવિરાજ શું કહેવા માંગે છે કે આ સંસાર કેવું છે કે સારું, જે પોતાનું કશું થવાનું નથી અને કોઈ દિવસે થયું હમ બી નથી, એને પોતાનું માની હમ બેસે છે, અને પોતાનું માની બેસે છે એટલે પછી એને દુઃખ ઊભા થાય છે. રાઈટ. પણ જો પરની વસ્તુ હોય, જેવી રીતે દાદા નહીં કહેતા હતા, આ મન વચન કાય તદ્દન હમ જુદો બાજુ, તો હમ મન વચન હમ કાયાથી જુદા પડી ગયા તો પછી કેટલી બધી અસરો જતી રહે છે. રાઈટ. આ મન વચન કાયાથી આપણે છૂટા પડી જઈએ છીએ તો એકદમ પોતાના સ્વમાં હમ આવી જતા હોઈએ છીએ. પણ એ જો આપણે હમ એકાકાર થઈ જઈએ તો કેટલું બધું વેધવું પડે છે, કેટલું બધું દુઃખ સહન કેટલા કરવું. એક હમ શબ્દ બોલે તો રાત્રે આખી ઊંઘ નથી આવતી કે આવું કેમ બોલ્યા. ના રાઈટ. એટલે આ એક ઇક્વેશન માઇન્ડમાં ક્લિયર સેટિંગ કરતા જવાનું છે કે જે હમ પોતાની વસ્તુ છે જ નહીં એને શું આપણે પોતે હમ પકડીને બેઠા છીએ. બેઠા છે. એટલે દાદાએ કહી રાઈટ. દીધું ને, ફાઇલ છે એટલે નિકાલ કરો, આ ફાઇલોનો નિકાલ કરો. ફાઇલો નિકાલો કરો. હમ આ મારો છોકરો નથી, ફાઇલ છે. આ મારા વાઈફ નથી, હમ ફાઇલ છે. ફાઇલનો નિકાલ હમ કરો. અને જો ફાઇલ કહી દીધું એટલે બધું દુઃખ વેધવાનું બંધ થઈ ગયું. રાઈટ. નીચે નીચે ઉપર કરજો ને હાર્દિકભાઈ. ઇમોશનલ કરતી જે મન ગાંઠે છે ચીકણા અહમ જન્યા પડ, બહુ રાગે યા દ્વેષે ઘૂંટ્યા અનેકા આવરણી સ્વચ્છંદ. હા આમાં શું કે છે કે જે ઇમોશનલ કરવા વાળી જે બધી ગાંઠો છે હા મનની. હા. કારણ કે આ મનની જે ગાંઠો છે તે શું કરે? હમ ઇમોશનલ બનાવી દે. ઇમોશનલ ઇમોશનલ બનાવી બનાવી દે દે આપણને. તો ઇમોશનલ હમ બનાવે તો દાદા એક બહુ સરસ કહેતા હતા કે ગાડી જો હમ ઇમોશનલ થાય તો શું થાય? તો દાદા કે ગાડી જો હમ ઇમોશનલ થાય, રેલગાડી ઇમોશનલ, એક્સિડન્ટ થઈ જાય. એક્સિડન્ટ થઈ જાય. તો આ ઇમોશનલ જે શબ્દ છે ને બહુ ભારે શબ્દ છે. જે ભારે ઇમોશનલ શબ્દ છે. કરતી જે મન ગાંઠ, ભલે ગમે ગાંઠો હોય કે ગમે તે હોય, ઇમોશનલ કરી નાખે છે. ચીકણા હમ અહમ જણ્યા પર, અહમ જણ્યા એટલે હમ પોતાનું કરી નાખે. અને હમ ચીકણા પછી પોતાનું અહમ, પ્રેરણા અહમ, પર હા હા, હમ અહમપણામાં પછી પકડી રાખે. એટલે પકડી રાખે. કેટલું ભારે છે મનની વસ્તુ, મનની જે ગાંઠ છે કેવી ભારે છે. હમ ચીકણા બી ખરા, એટલે બધા અહમજણ્યા બી પળ વધતા જાય અભિપ્રાયથી હે ને. વધતા જાય. એનો હમ પાર જ બહુ રાગે યા હમ દ્વેષે ઘૂંટ્યા. ઓરે જેટલા આપણે રાગે દ્વેષે એમને ઘૂંટ્યા, એમને હમ પકડ હમ રાખ્યા તો એનું રિઝલ્ટ શું આવે કે અનેક હમ આવરણી, આખું સ્વચ્છંદ આખું ઊભું થઈ જાય અને આવરણથી સ્વચ્છંદ ઉભું ભરપૂર થાય. થઈ જાય. હમ બધા આવરણો કેટલા બધા આવી જાય. એટલે આ હમ ઇમોશન પણ, પછી ચીકણા, પછી રાગે યા હમ દ્વેષે પેલા બધા હમ ગાંઠો ઘૂંટ્યા, પછી એની એન્ડ રિઝલ્ટ બતાડી છે કે આવરણથી ભરપૂર થઈ જાય અને સ્વચ્છંદ બની જાય. હમ હમ એટલે એક એક વસ્તુને આપણે ઓબ્ઝર્વેશન કરવાનું છે કે મન હમણાં હમ ઇમોશનલ થયું તો આપણે પકડમાં આવી જવું છે. આ ઇમોશનલ થયું, સારું એક્સિડન્ટ થશે. એટલે ઇમોશનલ હમ એવું જગતમાં છે જ નહીં. છે જ નહીં. હા, તારણ કાઢો. રાઈટ. દાદા શું કહેતા હતા? દરેક વસ્તુનું કારણ તારણ, હા કે ભાઈ આ તમારું હમ પોતાનું છે, આ તમારું મન હમ પોતાનું છે, આ ના કોની છે? તમારી છે હમ કે ના? આ તો મનની હમ ગાંઠ છે, તો એનાથી તદ્દન જુદો છું. એટલે દાદા શું હમ કહેતા? દરેક વસ્તુમાં દાદા આવી રીતે પૃથ્થકરણ કરીને એમાંથી છૂટા પાડતા હતા. દરેક વસ્તુ હમ બહાર નીકળવાનો પ્રયાસ કરતા હતા. કારણ કે આ જગત કેવું છે કે તમને દરેક વસ્તુમાં ઇમોશનલ બનાવી દે. આપણા કર્મો કેવા રાઈટ. ભારે ભારે ગાંઠો નીકળ્યા કરે છે, કેવી ગાંઠો નીકળે છે. હમ
એમાં પછી ઇન્વોલ્વ થઈ જાય, ચીકણા ગાંઠોમાં ઘૂસી જાય, તો પછી એનું પાર જ ના. પછી પાર એ જ જે ના. વખતે ફૂટ્યા કરે તો પછી રાગ 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 અને દ્વેષ ઉભા થાય. રાઈટ. પછી એ પ્રમાણે એને ઘૂંટ્યા કરે અને રાગે દ્વેષે જે ઘૂંટ્યા કરે તો એની રિઝલ્ટ શું આવે? પછી અનેકા આવરણ થઈ જાય, પછી સ્વચ્છંદી થઈ જાય. એટલે આપણે દાદા શું કહેવા માંગે છે, કવિરાજ શું કહેવા માંગે છે કે આપણે જે સંજોગો આવે છે એમાંથી તમને તારણ કાઢો, એમાંથી બહાર નીકળી આવો. બહાર આ નીકળી જાઓ. એમાંથી બહાર બરાબર. નહીં નીકળો તો આ તો એમાં તમે ડિઝોલ્વ થઈ જશો. એટલું અલર્ટ રહેવાનું છે. સેકન્ડે આપણા જીવન દરમિયાન સવારથી લઈને સાંજ સુધી શું બની રહ્યું છે, તમારો એક એક સંજોગ જે આવ્યું એ સંજોગમાંથી તારણ કાઢો કે આ સંજોગે તમને કેટલી વાર હલાવી કાઢ્યા, આ સંજોગ આવ્યો તો તમે કેટલા ઇન્વોલ્વ થઈ ગયા, આ સંજોગમાં કેવી રીતે ડિઝોલ્વ થઈ ગયા, આમાંથી તમે શું તારણ કાઢ્યું. આવી રીતે પૃથ્થકરણ કરવાનું શરૂ થશે ને તો ધીરે ધીરે આમાંથી બહાર નીકળી આવીશું. કરેક્ટ. બરોબર. બહુ સરસ. પછી આ નીચે પણ બહુ સરસ આપ્યું છે. મનોચિત બેઉ ભેગા થઈ તરંગો કરે ઉત્પન્ન, હા, કપોળ કલ્પિત ગગન ઘોડે અનંતા ચિત્ર ઘડતા સ્પંદ. એટલે જયારે મન અને ચિત્ત બેઉ ભેગું થઈ જાય ત્યારે હા, બધું પાર વગરના તરંગો ઉભા થાય. હા મન અને ચિત્ત બેઉ ભેગા થાય તો શું કરે? ત્યાં જઈ બી આવે, હા મન પકડીને હા ત્યાં લઈ આવે, પછી બધું તરંગો ઉભા થાય કે આ ચિત્ત. હિલ સ્ટેશન જઈશું તો ત્યાં કેટલી મજા આવશે, ત્યાં કેવી ઠંડક હમ થશે. અમે એક વખત હિલ સ્ટેશન ગયા હતા માઉન્ટ આબુ પર, તો એ તરંગો હા બધા લઈ ગયા હતા અને એકદમ મસ્ત હમ એટમોસ્ફિયર હતું. પછી ત્યાં હમ પહોંચ્યા તો 3 દિવસ માટેની ટૂર લઈને ગયા હતા. તો 3 દિવસ હા એટલી વરસાદ પડી કે હોટલમાંથી બહાર જ નહીં નીકળ્યો. હા પેલું તરંગો કેવું બતાડે કે આપણે ત્યાં હિલ હા સ્ટેશન જઈશું, પહાડ ત્યાં હમ સનરાઈઝ જોઈશું, પછી સનસેટ હમ જોઈશું. બધા તરંગો હા જાતના બધા લઈને નીકળ્યા, પણ પછી એટલા હા પાડના તરંગો ઉત્પન્ન કરી નાખે. પણ મન ત્યાં લઈ જાય, ચિત્ત બી ત્યાં ફોટા પાડી આપે કે આવી રીતે હા સનરાઈઝ થશે, સનસેટ થશે, આમ થશે, ત્યાં ફરીશું, પહાડોની વચ્ચે હમ આમ કરીશું. આ હમ તરંગોમાં પણ પોતાના ધાર્યા મુજબ કશું થતું છે નહીં નથી. અને તરંગોમાં ગમ્યા કરે પછી. અને પછી દુઃખ થાય જો ધાર્યું બધું ના, ત્યાં એટલું દૂર જઈએ ને બધું ના જોવા મળે તો દુઃખ હા, થાય. એટલે દુઃખ મનનો થાય આવો પછી. સ્વભાવ. હા ઓર કલ્પિત ગગન ઘોડે પર આસમાનમાં દોડતો જાય અને અનંત ચિત્ર ઘડતા સ્પંદન, કેટલા બધા સ્પંદનો ઉભા થઈ જાય. રાઈટ. અનંતા ચિત્ર અનંત જાત ચિત્ર. જાત બધા ફોટા પાડે. પણ સાલું આ હમ મનનો સ્વભાવ, ચિત્તનો સ્વભાવમાં દાદા કે ને કે જે પકડમાં આવી જાય ને તો એને હમ બહાર ફરવાનું તો વિચાર ના થાય, અંદર એટલું બધું આનંદમાં રહ્યા કરે કે બહાર નીકળવાનું મન ના થાય, હિલ સ્ટેશન જવાનું મન. નીકળવાનું. હમ એવું છે. રાઈટ. દાદાજી એક ઓડિયોમાં એમ કહેતા હતા કે હવે તમને શું જોવાનું રહ્યું, એમ કે હા, આ કેટલા ભવ બધું ફર કર્યું, એમ કે શું હા. બાકી રહ્યું છે તમારે જોવાનું, એમ કે અને હજુ જોવાનું શું બાકી. બાકી રહ્યું છે ખાવાનું, કે હવે તમને હજી એમાં શું સુખ લાગે છે. એવું હા, બોલે ને દાદા ત્યારે તો આમ એવું બધું તરત આમ લાગે વૈરાગ જ આવી ગયો. વૈરાગ આવી જાય. હવે આમાં નવું હા શું શોધું છું? વારે ઘડી એવું બોલતા હા હતા, આમાં નવું છે શું? પેલા પછી એવું બોલતા હતા, હા આમાં નવું છે શું? હિલ સ્ટેશન પર હા ફરવા જતા કે આ હિલ સ્ટેશનમાં છે શું તમે? હમ દાદાને ત્યાં પેલા આખો બ્રહ્માંડ એની હાજરીમાં અનંતા સુખ, અનંતા, તોય આપણે દાદાની હમ હાજરી છતાં આપણે કેટલા મહાત્મા હિલ સ્ટેશન ફરવા જતા હતા તો દાદા હસતા હમ હતા. પછી કે હમ ના છૂટકે પછી શું કે, કારણ કે એ હમ પહોંચી ના વળાય ને, એનું ચિત્ત પહોંચે નહીં. તો દાદાને મળ્યા હમ પછી પણ એવું મન થાય કે આપણે હિલ સ્ટેશન જઈ આવીએ. તારા છોકરાઓને તો લઈ જવું પડે ને. અરે છોકરાઓને ના, હમ છોકરાઓને તમે સમજાવો તો બધું સમજી જાય, પણ તમારી ઈચ્છા છે કે ફરી આવીએ આમ પહાડ હા પર, હિલ સ્ટેશન. નામ છોકરાઓનું રાઈટ હોય.
અને રાઈટ. મનનો સ્વભાવ એવો છે, બધા તરંગો ઉભા કરીને પોતાનું પ્રોટેક્શન કર્યા કરે. પણ દાદા કે આમાં નવું છે શું? તમે આ નવું શું શોધીને આવ્યા? શું શોધો છો? આટલું મોટું અનંત સુખ, અનંત અંદર આખું બ્રહ્માંડી સુખ તમારી અંદર મહી પડ્યું છે, અને તમે બહાર ફરવા નીકળો છો કે અહીંયાથી સુખ મળશે, અને ત્યાં પહોંચી તો થોડી જ વસ્તુ ઊંધી થઈ જાય, વરસાદ પડી જાય તો કઈ કઈ હા, વસ્તુ ક્યાં જતી રહી? ખરી વાત છે. હા. જેમ ઓલું એકદમ એસી વાળી ટ્રેનમાં ગયા અને પછી જેમ ઉતરીએ એટલે સમજો 41 ડિગ્રી તડકો હોય. મુંબઈ સેન્ટ્રલમાં તો બહુ થાય. જઈએ ને હા, જેમ બોમ્બે ઉતરીએ ને એટલે સીધો પરસેવો થઈ જાય ત્યાં. બસ એવું થઈ જાય. એટલે એમ થયું કે જો આ સુખ છે કે આ સુખ છે. હા. પણ આ વિજ્ઞાન મળ્યા પછી શું છે, આપણને આ પ્લસ હા, માઇનસ કરતા આવડે છે ને, એટલે આપણે આવડે એમાંથી છે. બહાર હા, નીકળી શકીએ છીએ. બાકી બહાર નીકળી નીકળવા જઈએ છે. આ બહુ સંસારના મુશ્કેલ. સંસારના લોકોને તો આમાંથી બહાર નીકળવા માટેનો કોઈ રસ્તો જ નથી. આ તો રસ્તો જ દાદાનું નથી. વિજ્ઞાન છે, દાદાની સમજણ છે, જેના લીધે હમ, આપણે દરેક સંજોગમાંથી બહાર નીકળી શકીએ છીએ. રાઈટ. દરેક સંજોગની દરેક અવસ્થામાંથી બહાર નીકળી શકીએ છીએ. હા. દરેક હમ, હેપનિંગમાંથી તારણ કાઢી શકીએ છીએ. આ દાદાની સાયન્સ હમ, છે, એટલે હા, દાદાનું વિજ્ઞાન છે, એટલે આપણે એમાંથી બહાર નીકળી શકીએ. બાકી નીકળાય નહીં. સંસારના નહીં. લોકો તો આમાં તો બહાર નીકળી શકતા નથી. એમને તો એમાં જ હમ, સુખ જોયા કરે, એમાં જ સુખ આવ્યો કરે. એમાં જ પણ સુખ છે. પોતાની અંદરનું સુખ હમ, શું છે એની તો ભાન જ નથી. દાદા બહુ ભાન જ. પરફેક્ટ બોલતા હતા. ભાન જ નથી ને. હા, ભાન જ નથી. હા. વારે હમ, ઘડી ભારે શબ્દ બોલતા હતા. ભાન જ નથી ને કોઈને. હમ. આ ઉપર એક લાઈન છે ને, હા, એમાં જરાક સમજાવ. પ્રકૃતિ પૂતગલની જણસો પરાધીન ચાલે પર સત્ય. જણસો એટલે એ જણ્યું છે. હવા હા. પાણી ને પ્રકૃતિ આહારે પૂતગલી હણ્યું જણસો. જેવું તેવું નીકળશે. હા. હા, પૂતગલી એટલે પૂતગલ એટલે કેવું છે? વિનાશી છે. પ્રકૃતિ હમ. પૂતગલી જણસો એટલે જણસો પહેરીને આવેલી છે પ્રકૃતિ. ઓકે. બરોબર. અને પરાધીન ચાલે પર સત્ય. સત્તા પોતાની હા, છે નહીં, પર સત્તાથી છે જ ચાલે નહીં. છે. હા. આપણે એવું માનીએ છીએ કે હું ચલાવું છું, હું બરોબર ચાલ્યો, આ મારા લીધે આવું થયું. પણ આ તો પૂતગલ હમ. સત્તાના હાથમાં છે. જે સંજોગ ભેગા થાય, કુદરતી સંજોગો ભેગા થાય, એ પ્રમાણે પછી પૂતગલ ચાલ્યા કરે. રાઈટ. પોતાની સ્વતંત્ર શક્તિ નથી. નથી. હમ. હવા પાણીને આહારે ભર્યું જેવું તે નીકળશે. જેવું જેવું માલ ભરીને હમ. લાવ્યા તેવું નીકળશે. હમ. જેવો આ પાણી હમ. જેવી નહીં, આહાર જેવું વર્તન, એ જેવું ભર્યું હમ. એવું તે નીકળશે. હા, તેવું જ નીકળશે. હા. એમાં એટલે કઈ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. હા. પછી એક આ નીચે એક લાઈન પણ બહુ સરસ છે. અ, હા. જે મુજબ માહિતી સંગ્રહી તે મુજબ જ્ઞાન દર્શન હોય. હોય મહી બરોબર. જેવો છે અહંકાર તે મુજબ બુદ્ધિ યોગે હોય. એટલે યોગ્ય. આ બહુ સરસ વાત કરી આમાં હા, કે હા. જ્ઞાન દર્શન એટલે ઓલું જ ને કે ભાઈ જેવું તમારું અત્યારનું સમજ છે એ જ ને. હા. જે મુજબ માહિતી સંગ્રહી, જે આપણે માહિતી મળી છે, સમજો આપણે જે દાદા ઇન્ફોર્મેશન. હા. વાત કરી, અને તમે તો સંઘરતા ગયા અંદર, બધી નોંધ હમ. રાખતા ગયા, માહિતી જે મળી તે મુજબ જ્ઞાન હમ. દર્શન હોય, તે મુજબ આખું જ્ઞાન અને દર્શન પ્રગટ થયા કરે. જે હમ. માહિતી સંગ્રહી, જે સંજોગ પ્રમાણે જે વસ્તુ તમે જુઓ છો, બરોબર, હમ. જ્ઞાન જે તમારી સામે આવે છે, જ્ઞાન દર્શન, અને એ મુજબ આખું જ્ઞાન દર્શન તૈયાર થાય છે તમારું. જેવા જેવા સંજોગો હમ. ભેગા થાય છે, જે મુજબ માહિતી તમે અંદર સંઘરતા જાઓ છો, તે મુજબ જ્ઞાન દર્શન આખું ખીલતું જાય છે. ના, જેવો અહીંયા કેશવાનંદજી આ વાળું જ્ઞાન છે. મને એવું સમજાય છે કે જે જે મુજબ, જે હા, માહિતી સંગ્રહીને આવ્યા છે ને મનમાં, જે ગયા ભાવનું, એ હા, આ ગત જ્ઞાન દર્શન એટલે આ અજ્ઞાન વાળું હા, સંસારનું જ્ઞાન દર્શન ની વાત થાય છે હા, હવે એવું હા. લાગે જે છે. મુજબ માહિતી આપણી કે પેલી હા, પેલી આત્માની રિલેટિવ. માહિતી કોઈ મળી નથી. ના 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 હા, ના. હા, આત્માની નહીં. એટલે જે હા, જોયું, જે બધાનું સંગ્રહીને મનમાં હા. બધું જમા કરીને આવ્યા, એ રીતે આજનું જ્ઞાન દર્શન કામ કરી રહ્યું છે. કામ કરી રહ્યું છે. મહી જેવો રાઈટ. છે અહંકાર,
અંદર જેવો છે અહંકાર તે મુજબ બુદ્ધિ હમ યોગે, એટલે જેવી જેવી રીતે અંદર હમ તમારું અહંકાર હોય તે મુજબ બુદ્ધિ હમ તમારું પ્રમાણે ત્યાં આગળ આવ્યા જ કરે. રાઈટ. એ હમ મુજબ તમારે બધું સંજોગો ભેગા કરીને આપે અને તે મુજબ બુદ્ધિ તમારી ચાલ્યા કરે. એટલે અંદર બુદ્ધિના આશયમાં જે બધું જ્ઞાન થી જે બધું સંગ્રહ્યું અજ્ઞાનમાં, હા એ આજે હા એ હિસાબે બધું પ્રકૃતિમાં બધાને પણ છે ને આપણી પણ પ્રકૃતિમાં દેખાય છે. રાઈટ. દેખાયા કરે. હા, તમારી પ્રકૃતિમાં એક એક વસ્તુ દેખાયા કરે તે મુજબ. હમ કેટલી સૂક્ષ્મ વાત આપણને બહુ જબરજસ્ત. સમજમાં દાદા આપે એક છે. બહુ. એક એક વાક્યમાં બધું સૂક્ષ્મ વસ્તુ મૂકેલી છે. હા. બરાબર અમીબેન? બસ બસ બરોબર. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. નલિનીબેન, તમારા ક્વેશ્ચનો કાઢો. અનમ્યુટ કરજો પછી. અનમ્યુટ કરો. કર્યું. હા બરાબર. હવે બોલો. કેશવાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, એટલે એક ગઈકાલે સત્સંગમાં જ આ વાત હતી. એમાં અભિનિવેશ એટલે શું? અભિનિવેશ એટલે આપણે સામેવાળો જે સંજોગ આવે તે એ મુજબ થઈ જાય. અભિનિવેશ એટલે એ મુજબ એનું અસર થઈ જાય. એ આખું તમે વાક્ય બોલો તો વધારે ક્લિયર થાય. ના, એટલે કાલે હિરેનાનંદજી જોડે સત્સંગ ચાલતો હતો ને એમાં કોકે પૂછ્યું હતું તો એમને પણ એમની પાસે પણ જવાબ નતો, એટલે કે મને પણ ખબર નથી અભિનિવેશ એટલે શું. એટલે હા પછી મેં લખી રાખ્યું હતું. મેં કીધું આ કોઈ આપતો પુત્રને પૂછીશ એમ. ના, ના, વાક્ય હોય બીજી કોઈ કોન્ટેક્ટમાં તો વાક્ય નથી કશું. નથી. હા, પણ અભિનિવેશ એટલે શું કે જે જે કઈ વસ્તુ તમે ઇમેજિન કરો તે એની અસર થઈ જાય. એની અસર થઈ જાય તો એ સ્વરૂપ થઈ જાય. પેલા એક પદમાં આવે છે એક લીટી પેલું, હા અભિનિવેશી મતાંધોની ચોપડી ચવાઈ ગઈ. હા, એ પદ સાંભળ્યું હશે તમે. એટલે અભિનિવેશ એટલે સાંભળ્યું. હા, એટલે એક્ઝેક્ટ જે મત હોય છે ને, મત હોય એટલે એ પ્રમાણે આખો અભિનિવેશ થઈ જાય. અભિનિવેશ એટલે એનો આખો સ્વરૂપ તે સ્વરૂપ થઈ જાય. કઈ પણ કેશાનજી, હા નથી એમાં નથી. એવું છે કે ગાઢ 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 મોહ, એકદમ ગાઢ મોહ હોય, એટલો બધો હા ગાઢ મોહ હોય કે એમાંથી બહાર જ ના નીકળી શકે ઈ. અને હા એને કોઈ જાતનો ભય જ ના હોય, મૃત્યુનું પણ ભય ના હોય, એવા જીવો એમ, એવા જીવો છે એમ. હા, એને અસર એવું થઈ જાય કમ્પ્લીટ. હા, એટલું ગાઢ મોહમાં ફરતા હોય અંદર એ લોકો. હા, એવું અભિનિવેશ. સત્સંગમાં વાત થઈ છે. હા, ક્યારેક. બરોબર બરોબર. આખી અસર થઈ જાય એમને અભિનિવેશ. બોલો. હા, હવે બીજું સૂક્ષ્મમાં કંઈ પણ ભાન થાય તે સામાને પહોંચે છે, સારો હા કે ખરાબ. પછી બહારથી બોલ્યા કે ના બોલ્યા, એટલે એમાં શું સમજવું આપણે? હા, સૂક્ષ્મ રીતે એટલે કેવું, તમે એક બે બે વસ્તુ હોય. એક તો બહારથી બોલે, તમને હા, બહારથી કોઈ કહે કે નલિની બેન આમ છે તેમ છે, બરોબર, પણ તો તે તો તરત જ પકડાઈ જાય અને અસર બી થઈ જાય. પણ સૂક્ષ્મ રીતે એ મનમાં વિચાર કર્યા કરે કે નલિની બેન તો આમ છે, તો દાદા કે એ રીતે બી તમે વિચાર કરો ને તો એ બી એમને સૂક્ષ્મ રીતે એને પહોંચી જાય. એટલી સૂક્ષ્મ સાયન્સ છે. એટલે આપણે તો ના બોલ્યા હોય છતાં પણ પહોંચી જાય. હા, ના બોલ્યા હોય તોય છતાં પહોંચી જાય. A to Z પહોંચી જાય. એમનું વર્તન બદલાઈ જાય, એના વિચારો બદલાઈ જાય. બધી એટલી બધી સૂક્ષ્મની અસર છે દાદા કે.
કારણ કે આ તો દાદાએ ઓબ્ઝર્વેશન કરેલું છે કે તમે અહીંયા બેઠા હો અને દાદા માટે તમે એક ભાવ પણ બગાડો ને તોય દાદાને અસર થઈ જતી હતી, દાદાને ખબર પડી જતી હતી કે આ આવી રીતે વિચારી રહ્યા છે. અને એ તો આપણને પણ ઘણીવાર અનુભવ થાય છે હા કે એમ કે મનની અંદર બધું ચાલતું હોય ને તો સામેવાળા પર એની અસર પડે, પડે આપણને પડે ખબર પડે જ એમ, સારી કે ખરાબ બંને. હા બંને એટલે જો રીતે. તમારા મનમાં ભાવ સારો હોય તો સામેવાળો તમને સારો જ લાગે એમ. હા એટલે એવા અનુભવ તો થાય છે આપણે. થાય છે પણ હકીકત છે ને, કારણ કે તમારે અંદર એ જ ભગવાન બેઠેલા છે જેવા ભગવાન એની અંદર બેઠેલા છે. બરાબર. બરોબર. અને પ્યોર ટ્રાન્સપરન્ટ અને એવી રીતે બેઠા છે. એ તમે અહીંયા વિચાર કરો, અહીંયા સંભાળવું ને પૂગી જાય તેમને. એ કેવી બધી વસ્તુ છે, કવિરાજે પદ લખ્યું છે ને, હા અહીંયા બરાબર, એ સંભાળવું ને સાંભળેલું. પૂગી જાય તેમને. તમે ક્યાં અમેરિકામાં બેઠા હો ને તોય દાદાને ત્યાં તમારું મેસેજ પહોંચી જાય. અને યુ વિલ નોટ બિલીવ કે ત્યાંથી દાદા ફોન કરાવતા હતા નીરુબેનને, અને એને ફોન કરાવીને પૂછતા હતા કે પૂછો દાદાએ તમને યાદ કર્યા છે, દાદાએ તમને આશીર્વાદ આપ્યા છે. હવે અહીંયા દાદા ત્યાં અમેરિકા જતા હતા તો વિરહ લાગતા હતા અમને, એટલા બધા વિરહ લાગે કે પૂછો નહીં, આમ સહન ના થાય, રહેવાય નહીં અમારે. તો ઘણી વખત એવું બનાવ બનતું તો પછી અચાનક જ દરેકના ઘરે મેં ફોન તો હતું પણ ફોન કરવા માટે બી તો પૈસા ખર્ચ થાય, પણ બહુ જૂજ જ વખત દાદા આવું કરતા હતા. અને પછી નીરુબેનને કહે કે લગાડો ત્યાં ફોન લગાડો, એટલે એમને કેટલું બધું આમ ખાલી દાદા વાત કરે ને ફોન પર કે કેમ છો, મજામાં છો ને, મારા ખૂબ આશીર્વાદ છે, બસ બહુ થઈ ગયું. કારણ કે તમારે વિરહ લાગેલા દાદાના, અને એટલા બધા વિરહ લાગેલા કે દાદાએ સામેથી ફોન કર્યું એટલે આપની તૃપ્તિ થઈ જાય. એટલે કેટલી બધી સૂક્ષ્મ દાદા કે છે કે સાયન્સ છે કે તમે અહીંયા સંભાળો એટલે તમે કોઈના માટે ખોટા વિચાર કરો, કોઈને દુઃખ આપવાના વિચાર કરો, કોઈને કશી રીતે હડપી લેવાના વિચાર કરો તો એ સામેવાળાને પહોંચે છે. આ તો આપણે એટલી બધી અણસમજણ છે કે આ વસ્તુ આપણે પકડાતી નથી. આ તો દાદાનું વિજ્ઞાન ખુલ્લું થયું, આટલું જ્ઞાન મળ્યું, આટલી સમજણ મળી તો અમને પકડાયું. બાકી આખા જગતને એવું તો બહારથી જે બાહ્યથી બધું જુએ ને તે જ બધું એમને હકીકત લાગે, પણ અંદરની સાયન્સની તો કોઈ પકડ જ નથી લોકોને. બરાબર. આ તો દાદાએ ખુલ્લી કરી કે ભાઈ આ અંદર ખાને તમે વિચાર કરો કોઈના માટે તો એમને તરત જ પહોંચી જાય છે. અને એવા તો બનાવ હજાર વખત બનતા કે દાદા ભગવાન માટે કોઈ આમ વિચાર કરે અથવા દાદાને કોઈ આમ યાદ કરે તો દાદા તરત જ સામેથી આવીને દર્શન આપતા હતા. તમે વિચાર તો કરો કે કેવી રીતે બધી દાદાને પહોંચતું હશે. બરાબર. બરોબર ને? આપણે આ જે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે જગતે આપણો પડઘો છે. અડગો છે. હા. હા, તો કોઈ પણ વસ્તુ મનની અંદર ચાલતી હોય હા તો એ બી ખબર પડે કે સામેવાળા પર એની કેટલી અસર થઈ જાય છે વગર હા બોલે. અગર બોલે. હા હા, આપણા મનમાં ઘણું બધું ચાલતું હોય ને આપણે એના ઉપર અસર જોઈ શકાય. જોઈ શકાય, જોઈ શકાય. દાદા તમે વિચાર કરો કે દાદાને આટલા બધા મહાત્મા જોડે બેસતા હતા અને હજારો મહાત્મા બેસતા હતા, કોઈને કેટલો બધો ભાવ હશે, કોઈને કેવો ભાવ હશે, પણ દાદાને તો બધું દેખાતું હતું. આ તો દાદા બોલતા નહોતા પણ અમને બરાબર. ખબર પડે કે દાદા બધું જુએ છે, સાંભળે છે અને પછી કરે છે તો જુદું જ, અને ફોટો જે જુદું પડે છે એટલે એ પ્રમાણે દાદા પછી એમને જવાબે આપી દેતા હતા. બરાબર. પછી પાછળથી વાત બી કરે કે હજુ આપણે ત્યાં જવાનું ટાઈમ થયું નથી, પછી જઈશું. કયા કારણથી એ દાદાને ખબર પડે કે હજુ ભાવ બરોબર થયું નથી એમનું. ઘણા વખત હા. આવીને પૂછે કે દાદાને કે દાદા અમારા ઘરે આવો, પગલાં કરો, આમ કરો, તો દાદા કે આવીશું. પણ કોઈક જગ્યાએ તો દાદા કોઈને કે કોઈ મહાત્મા તો કે દાદા અમારા ઘરે પગલાં કરવા આવો, અમારે ખૂબ ભાવના થઈ છે. હા હા ક્યારે આવીશું? નીરુબેન એનો બરાબર. ટાઈમ નોંધ કરો ને. એટલે દાદા શું જોતા હશે કે ક્યારે હા પાડતા હશે ને ક્યારે ના. તો અમે વિચાર કરતા કે દાદાને તો બધું દેખાય છે બધું. હા, બરાબર. એટલે આખું આખું અંતસ્કરણ વાંચી શકતા હતા, આર પાર જોઈ શકતા હતા. એવી આ બરાબર. સૂક્ષ્મ છે દાદાની સાયન્સ. કારણ કે દાદા ભગવાન પાસે ગયા છે જ્યારે બી એમ કે તો
વગર બોલે પણ અંદર શું ચાલે છે દાદા તરત જ કે તમને કે હા પ્રશ્ન પૂછ્યા પહેલા જ એમ. હા ખૂબ અનુભવ છે દાદા સાથેનો એ. હા જ્યારે આવતા શરૂઆતમાં ત્યારે હા એમની જોડે બહુ સત્સંગ કરેલો છે. હા. અને ઘણી વખતે તો એવું બી કહેતા હતા કે તમે કોઈ કહો ને કે દાદા કે મારે એવી ભાવના છે કે તમારા ઘરે સાચે કહું મારી અંદર બી એવું ચાલતું હતું કે કમલાબેન કેમ બોલાવતા નથી, તમે જરૂર બરાબર. આવી. હા બરાબર છે. એ આવું આવી રીતે આખું પકડી લેતા હતા, આખું વાંચી જતા હતા, આખું બરાબર. ભાવ પકડી પાડે, ઓન ધ સ્પોટ ભાવ પકડી પાડે. એટલે તો દાદાએ કહ્યું ને કે આખું અંતસ્કરણ વંચાય છે, આખું બધું દેખાય છે, તો તમે વિચારો કેવી રીતે સામેવાળાને દુઃખ આપો છો. તમારું એક એક વર્તન એને ત્યાં પહોંચે છે, તમારો વિચારો ત્યાં પહોંચે છે, તમારા ભાવ ત્યાં પહોંચે છે, તો કેવી રીતે તમે કોઈને દુઃખ આપો છો. કારણ કે આ વસ્તુ એવી નથી કે ભાઈ આ પપ્પાબાઈનું રાજ છે કે તમે જેમ ફાવે તેવું ચલાવશો. હા તો સેકન્ડે સેકન્ડે તમારો હિસાબ થાય છે, અને હિસાબ તમારું પૂરું થાય છે, અને એમાં જો પછી તમે ફરી તમારું બીજું બીજ પડે તે આવતા ભમાં પછી ભોગવટો આવે છે. તો આ સાયન્સમાંથી જો પકડમાં આવી જાય તો આપણે દરેક જોડે સોલ્યુશન થતું જાય તો એકાદ અવતારમાં એટલે જ અમે મોક્ષે જઈ શકીએ. બરાબર. કારણ કે અમે શું કરીએ છીએ, અમે ખાલી આખું હિસાબ પૂરું કરતા જઈએ છીએ. હિસાબ પૂરું કરીને માલ ખાલી કરીને આપણે નીકળી જવા માંગીએ છીએ. એમ કે આમાં સત્સંગમાં આપણે સાંભળીએ છીએ કે દાદાનું જ્ઞાન મળ્યા પછી 2 કે 3 અવતારમાં આપણો મોક્ષ નક્કી છે એવું. તો હા પણ એના માટે આપણા તો પ્રયત્નો હોવા જ જોઈએ ને. હોવા જોઈએ, હોવા જોઈએ, 100%. એના માટે બધું એ રીતની આપણી તૈયારી પણ હોવી જ જોઈએ ને. સારી હોવી જોઈએ. નહીં તો દાદાએ કેટલી વખત કોઈ કોઈ મહાત્માઓને જોઈને પછી એવું વાક્ય બોલ્યા કે કેટલા બધા મારા મહાત્મા એવા છે કે 1-2 અવતારી છે, અને કેટલા મહાત્મા તો 1 અવતારી છે. હવે જ્યારે આ બરાબર. શબ્દ જ્યારે દાદા ભગવાન બોલતા હશે તો તમે વિચાર કરો એ મહાત્માની શું પરિણીતિ થતી હશે, કેવી રીતે એ રહેતા હશે કે દાદાને આરપાર દેખાતું હશે કે આ 1 અવતારી જીવ છે. અને એટલે હા બોલો બોલો. હા, એટલે દાદાને દેખાતું હતું વાણી, વર્તન, વિનય એના પરથી આખું દેખાતું હતું કે આ 1 અવતારી જીવ છે. મન વચન કાયાથી કોઈ જીવને કિંચિત માત્ર દુઃખ ન હોય, જે એક વાક્ય છે એટલે એનું આખા વર્તનમાં હોય, ઉઠતા બેસતા ચાલતા જરાક બી કોઈને દુઃખ ના થાય એવું એમનું વર્તન હોય, ત્યારે 1 અવતારી જીવ થાય. અને એટલે દાદાને દેખાતું હતું. ભૂતકાળની અંદર આપણે અજ્ઞાનતા હતી. દાદા ભગવાન જ્યારે મળ્યા નહોતા એ પહેલા આપણે કઈ ખબર હતી જ નહીં આવી રીતે કે આપણાથી બીજાને દુઃખ અપાઈ જાય છે ને બીજાનો દોષ જોવાઈ જાય છે ને બધું. તો એના અત્યારે બી પ્રતિક્રમણ યાદ આવે ત્યારે કરીએ તો એમાંથી મુક્તિ મળે ને આપણને. 200% મળે, 200%. દાદા હા ભગવાન એક વાક્ય ના બોલ્યા હોત. દાદા ભગવાન એક વાક્ય કેવું બોલ્યા કે અમને જ્યારે આ જ્ઞાન થયું ને તો અમારે તો 1-2 વર્ષમાં તો સપાટાબંધ કેટલા બધા લાખો વખત પ્રતિક્રમણ થઈ ગયા. એટલે દાદાને શું દેખાયું હશે આ જ્ઞાન મળ્યા પર. એક વખત તો આખું જ્ઞાન પ્રાગટ્ય થઈ જાય ને તો એકદમ સ્વતંત્ર થઈ જાઓ તમે, અને આની સાથે ફાઇલ નંબર 1 સાથે તમે નિષ્પક્ષપાતી થઈ જાઓ. અને ત્રીજું શું થાય કે તમારે એમ આમ ઝળક્યા કરે, આખું દેખાયા કરે. જ્ઞાની પુરુષને તો અમારા કરતાં લાખો રિવોલ્યુશન વધારે દેખાયા કરે. અમને આભાસ થયા કરે, પણ એમને તો આમ દેખાયા કરે કે આટલા બધા દોષો થયેલા. જ્ઞાન બરાબર. પછી દાદાએ કહ્યું તો દાદા કહે છે કે અમને કેટલી કે 1-2 વર્ષ સુધી તો લાખો પ્રતિક્રમણ કરવા પડ્યા, એવું લાખો શબ્દ વાપરેલું છે. એટલે શા માટે? કારણ કે એ સાફ ના કરે તો ચાલો આપણું આખું મોક્ષ અટકી જાય. એટલે હા દિવસ રાત આખું પ્રોડક્શન જ એક જ કે મારે કેમ કરીને એક એક જીવાત્મા સાથે આપણે પ્રતિક્રમણ કરવાના છે. અત્યારે તો આપણને એવું થાય છે કે કેટલા બધા પ્રતિક્રમણો ક્યારે છૂટાશે એમાંથી. કારણ કે અજ્ઞાનતામાં તો મા બાપને બી કંઈક દુઃખ આપ્યું હોય બોલીને, કોઈ મિત્ર જોડે થયું હોય, ફ્રેન્ડ્સ જોડે થયું હોય બધું, એટલે આપણે હા બધા પ્રતિક્રમણ ખપે છે અત્યારે.
ખપે ખપે હા. આપણે તો એટલે તો દાદા કહેતા હતા ને કે હમણાં આ જ્ઞાન મળ્યા પછી તો આપણે શું છે, આપણે પહેલા તો ઊંઘતા હતા, હવે આપણે હમ હવે જાગ્યા તો આપણી હવે જવાબદારી વધી ગઈ. પહેલા તો ઊંઘતા હતા, તો ઊંઘતા તો કઈ ખબર જ ના પડે, ભાન જ ના પડે કે કયા દોષ થતા હતા ના થતા. પણ દાદાએ જગાડી દીધા તો મારી જવાબદારી વધી ગઈ. હવે જવાબદારી વધી ગઈ એટલે દાદાએ ઉપયોગ મૂકવાનું કહ્યું કે ભાઈ કલાક તો રોજે આમ કરજો, કલાક પ્રતિક્રમણ કરજો, સામાયિક કરજો, આમ કરજો, જેથી કરીને આ બધું સાફ થતું જાય. કારણ કે જે માર્ગે જ્ઞાની પુરુષ ચાલ્યા એ જ માર્ગે અમારો કરેક્ટ માર્ગ છે. આપણે હવે કઈ નવો માર્ગ કઈ શોધવાનું નથી અને નવી ના વસ્તુ કરવાની નથી. જે રસ્તે દાદા ચાલ્યા, જે રસ્તે દાદાએ રસ્તો બતાડ્યો કે આ જ એક રસ્તો છે પ્રતિક્રમણ કરવાનો, અમે જ્ઞાની પુરુષને એવું કરવું પડ્યું. અમે જ્ઞાની પુરુષ થઈને અમે દિવસમાં 3 વખત આ બધું કરતા હતા, સામાયિક કરતા હતા, પ્રતિક્રમણ કરતા હતા. તો 3 વખત અમે દિવસમાં 9 કલમો બોલતા હતા. એટલે જે રસ્તે દાદા ચાલ્યા એ જ કરેક્ટ રસ્તો છે, બીજો કોઈ રસ્તો જ નથી આ ધરતી પર, જો આપણે એકાદ અવતારમાં મોક્ષે જવું હોય તો. આપડી તો 100% સિન્સિયરિટી હોવી જ જોઈએ ને. સિન્સિયરિટી હોવી જોઈએ, બરાબર. બજાજ સિન્સિયરિટી હોવી જોઈએ. એટલે આપણે જગત આપણો પડઘો છે. એટલે એકચ્યુઅલી તો દાદા ભગવાન કહે છે ને કે સામેવાળામાં તું જ છે, હા સામેવાળામાં તું જ છે એમ. છે. એટલે એક્ઝેક્ટ કેવી રીતે એ તું છે એટલે જેવા ભગવાન તમારી અંદર છે એવા જ ભગવાન હુબહુ ત્યાં બેઠા છે. પછી આપણે આ બહાર એમના શું દોષ જોવાના, એ તો એની પ્રકૃતિ છે. એટલે દાદા શું કરે છે કે દરેક વસ્તુમાંથી આમ છૂટું પાડે છે કે આ પ્રકૃતિ અને આ તમે શુદ્ધાત્મા, આ તમારો સંયોગ અને આ વિયોગી સ્વભાવનો. એટલે આ રીતે તમે પૃથ્થકરણ કરતા જાઓ અને બાયફર્કેશન કરતા જાઓ તો દરેક સંજોગમાંથી તમે બહાર નીકળી શકો છો, દરેક સંજોગમાંથી. તત્વ દ્રષ્ટિથી તો બધા એક જ છે, આત્મ દ્રષ્ટિથી તો એક જ. એક જ છે. બરાબર. એટલે તો દાદા બધા મહાત્માઓને જોઈને એના આફરીન થતા હતા. અમે વિચાર કરતા હતા કે દાદા જેની સાથે બી મળે છે એની સાથે દાદા એવું મુક્ત હાસ્ય આપે છે, એમની સાથે કેટલી વાર પછી દાદા વાત કરે છે. અમે તો વિચાર કરીએ કે અમે સવારથી લઈને સાંજ સુધી દાદા જોડે બેઠા હતા તો અમને કંટાળો આવી જતો કે દાદા કેટલી વાર સુધી આમ હસ્યા કરે છે, કેટલી વાર સુધી એમની સાથે વાતો કરે છે. અને દરેક સાથે એટલા બધા ફ્રેશ, એટલા બધા આનંદથી વાત કરે કે એમને એવું લાગે કે ઓ દાદા તો મારા જ છે. એક મહાત્મા સાથે બોલો, પછી એમાં નાનામાં નાનો બાળક કેમ ના હોય. બરાબર. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા ને એવા દાદા ભગવાન એમને અંદર દેખાતા હતા, એવા જ દાદા ભગવાન દરેકને અંદર દેખાતા હતા. દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે તમે દુનિયાનો કોઈ બી પ્રશ્ન પૂછી શકો છો એમ. હા. પણ આપણને તે વખતે એમ થતું હતું કે શું પૂછવાનું ને કઈ એવી ખબર પણ નહોતી એમ. હા એટલું આમ ગભરાટ થાય, બીક લાગે, પણ જે કઈ પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા એના એટલા સરસ એનું જવાબ. સોલ્યુશન મળ્યું હતું. હા, પરફેક્ટ. બરાબર. બરાબર નલિની બેન. હા, બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો હવે ટાઈમ થઈ ગયો છે. જય સચ્ચિદાનંદ. કેશવજી શ્રીમદ બોલો, નલિની ફોલો કરજો. હાર્દિકભાઈ ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વત્સાયાણમ, નમો લોએ સવ્વ સાહુણમ, નમો લોએ સપ્પસાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सप्पपावप्पनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सप्पेसिं, परमं हवै मंगलम,
परमं परमं हवै हवै मङ्गलम् मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः नमः शिवाय। शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय સચ્ચિદાનંદ। સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ. હવે પછીનો ઝૂમ પ્રોગ્રામ કાલે સવારના 6:30 વાગે આપણે વિધિમાં મળીશું, તો જરૂર પધારજો. જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ। ભવાનજી, સચ્ચિદાનંદ નલિનીબેન, જય આરતીભાઈ, સચ્ચિદાનંદ। સચ્ચિદાનંદ। રમેશભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ રતિકાબેન, સર્વાત્માનંદ, જય હાર્દિકબેન, સચ્ચિદાનંદ, જય હેમુબેન, સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ આરતીબેન। રમેશભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ, નલિનબેન જય દિલીપભાઈ સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ। કીર્તિબેન જય સચ્ચિદાનંદ, જય જસવંતજી સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ, જય જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ। સચ્ચિદાનદ સચ્ચિદાનંદ. પરમાત્મા જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, સચ્ચિદાનંદ। જય 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 સચ્ચિદાનંદ। સચ્ચિદાનંદ.